वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत टैलीविजन के माध्यम के राही मैं आप जी का दास गुरदीप सिंह एक बार फिर आप जी के चरण स्पर्श करने के लिए, आप जी के चरण परसन के लिए, आप जी के चरणों के हाजिरी भरने के लिए हाजिर हुए हैं। जिवें आप जानते हो कि हर शुक्रवार और हर शनिचरवार की मुबारक शाम यानी कि 7 तो 9 बजे के समय के दौरान मैं आप जी का दास संगत टैलीविजन के माध्यम के राही आप जी के चरण परसिया करते हैं, आप जी के चरणों के हाजिरियां लवाया करते हैं। आज शुक्रवार है और आप जी का दास गुरदीप सिंह हाजिर है। आप सबनों का बहुत बहुत स्वागत संगत टैलीविजन पर। और जिवें आप जानते हो कि इन्हां दिनां दे विच आपां क्योंकि जून का महीना चढ़ चुकिया है और जून के इस महीने दे विच साडे वो जख्म जिहड़े जख्मां नूं असीं बार बार इहो ही कहंदे आए हां कि साडे जख्मां उपर किसी ने मरम नहीं लगाई। हाँ, अलबत्ता जख्मां पर लूण छिड़कण वाले काम तो लगातार ही होंदे रहे ने। जिवें कि एक ताज़ा मिसाल है सरदार दविंदरपाल सिंह, प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह सोडी हुणां दी, भुल्लर हुणां दी, माफ़ी चाहांगा, दविंदरपाल सिंह जी भुल्लर हुणां दी वो फांसी की सज़ा जिहड़ी कि उन्होंने मरसी जो पटीशन है रद्द करके एक बार फिर साडे जख्मां उपर लूण ही छिड़कण का काम किया है। तो अलबत्ता साडे वो जख्म जिहड़े कि जून महीने दे विच खास करके जून 1984 दे विच लगाए गए, इन्हां दिनां दे विच आपां ज़ाहिर तौर पर उन्हां नूं याद करदे होइआं, उन्हां दी याद दे विच आपां उन्हां शहीदां नूं भी याद करदे होइआं जिहड़े उस दिन यानी कि 1 जून तो लैके लगातार चली भारतीय फौजां दी इस गोलीबारी दे विच जामे शहादत पी गए, उन्हां नूं लगातार आपां जून महीने दे विच याद करना है। दास ते संगत टैलीविजन के माध्यम राही जिन्ने भी प्रोग्राम होणगे जून महीने दे विच सारे दे सारे समर्पित होणगे उन्हां शहीदां दे नाम जिहड़े शहीद अपनी जान की कुर्बानी दे के, अपनी जान की आहुति दे के सिख कौम के लिए जूझे और सिख कौम की अणख और गैरत नूं चैलेंज करने वालियां दे लई एक अगला चैलेंज बन के अगे होकर नितरे। तो जिन्ने भी साडे प्रोग्राम होणगे आपां जून 84 दे उन्हां शहीदां नूं समर्पित करांगे और इस दे विच आपां खास ते विशेष गल करांगे जून 84 दे शहीदां दी। इस दे नाल ही आपां उन्हां दी भी गल करांगे जिन्हां दा सबब, क्योंकि जाहिर तौर पर जून 84 दा साका जिस भारत दी सरकार वालों कीता गया, जिस दे हुक्मां दे मुताबिक ये साके होए, उस नूं भी खालसाई रवायत के मुताबिक सज़ा दी गई, लेकिन उस तो बाद सारी कौम नूं ही शिकार बनाया गया। सारी कौम नूं शिकार बनाते हुए कतलेआम जिन्हों कि आप सरेआम कतलेआम कहने, जिन्हों अकाल तख्त साहब ने हुण कहा है कि सिखां दी नस्ल कुशी सी, उन्हां शहीदां नूं भी आपां याद करांगे। इस दे नाल ही इसे महीने दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी का पावन पवित्र शहादत दिहाड़ा भी है। गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत के बाबत भी आपां इन्हां जिहड़े दास दे प्रोग्राम होणगे जून महीने दे विच आपां उस दे विच भी गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन पवित्र चरणों दे विच भी अपनी श्रद्धा के सुमन, श्रद्धा के फुल अर्पित करांगे। इस तो इलावा बाबा साहब बाबा बंदा सिंह जी बहादुर हुणां शहादत दिहाड़ा भी है और महाराजा रणजीत सिंह साहब जी की जून महीने दे विच बरसी भी है। तो इन्हां तो इलावा होर जिन्ने भी शहीदी साके ने उन्हां सारिਆਂ ਦੇ उत्ते आपां निठ के विचार करांगे। जाहिर तौर पर विचार इस गल दी होएगी क्योंकि इतिहास तो आप जानते हैं, इतिहास नूं बार बार फरोलना भी जिहड़ा है वो एक बहुत चंगा काम हुंदा। वो इस करके क्योंकि इत्थों दा एक हो चुके प्रधानमंत्री बजामन डिजरेली जिहड़ा कि खास ते विशेष तौर पर यह गल कहा गया कि विजडम ऑफ द वॉइस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एजेस मे बी प्रिजर्व्ड बाय कोटेशंस, सियाणियां दी सियाणप और उमरां दे तकाजे संभाल के रूप रख लो। ये मेरी जाचे जो सतगुर ने सानू कहा कि प्यो दादे दा खोल डिठा खजाना या फिर बबाड़ियां कहानियां पुत सपुत करेन, जिन्नी देर तक आप उस इतिहास नूं बार बार, बल्कि बजामन डिजरेली तो कहता कि अपने इतिहास नूं तुसीं रोज़ रोज़ दोहराओ, रोज़ रोज़ इकत्तरतावां करो, रोज़ रोज़ अपने बच्चों नूं इकट्ठे होकर दसो कि थोड़ा इतिहास की है। अगे कारण दसदा है, कहता जे तुसीं अपना इतिहास अपने बच्चों नूं रोज़ रोज़ नहीं दस सकोगे तो जिहड़ी इतिहास है वो किसी कौम की आरी होया करती है। तो आरी तां ही काबल रहिंदी है, ताउमर काम करती रहिंदी जे उहदे तंदे तिखे होण। तां जे तंदे तिखे नहीं तो वो आरी भी किसी काम दी नहीं। तो वह कहता कि जिहड़ी कौम रूपी आरी है उहदे तंदे ने कौम की पनीरी। जे तुसी अपनी कौम की पनीरी नूं तिखिया नहीं कर सके, जे तुसी अपनी कौम की पनीरी नूं दस ही नहीं सके कि तुहाडा आ इतिहास है, तुहाडा आ इतिहासक विरसा है, तुहाडा आ धर्म है और किन्ने अमीर हाँ असी अपने धर्म के प्रति। जिवें एक व्यक्ति सी वो गलियां दे विच आवाज़ लगाया करदा सी पितरी बादशाह बूदम कि साडे जिहड़े प्यो सन वो बादशाह सन। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिता फिर असी की करिए, तेरा प्यो बादशाह सी ना, तू तो बादशाह नहीं ना, जे तेरा प्यो बादशाह सी तो तू भी अपने प्यो वर्गा बादशाह ही बन के दिखा। तो साडा इतिहास इन्ना अमीर है, पर की कारण है कि इन्ना अमीर इतिहास साडा हुंदियां होइयां भी असी फिर भी
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो उस सिखां उत्ते होए अन्याय दे नाल जिहड़ी इत्थों दी सियासत है, क्योंकि जाहिर तौर पर इत्थों दी सिख सियासत दे विच भी दो रावां ने। इस करके जे मैं ये कह लवां, क्योंकि इहदा जवाब आपां अपने खास मेहमान जिहड़े संघा साहब ने उन्हां कोलों जानन दी कोशिश भी करांगे बाद दे विच कि पंजाब दी जदों कोई भी पॉलिटिक्स या किसी भी पोलीटिकल घटना का असर इंग्लैंड के उत्ते हुंदा है तां इंग्लैंड दे विच भी जिहड़ी सिख वसो है खास करके वो दो फाड़ हो जाती है या दो तरीके नाल बन जाती है। मसला कोई भी होवे, आपां इहदा भी कारण उन्हां पासों जानने की कोशिश करांगे। तो सब तो पहला मैं अपने जिहड़े खास मेहमान साडे विचकार ने उन्हां दे नाल आप जी दी जान पहचान करवा दियां। मेरे सज्जे पासे बिल्कुल मेरे नाल बैठे ने मेरे बहुत ही सत्कारयोग छोटे वीर सरदार दविंदर सिंह जी सोढ़ी साहब, जिहड़े कि सकत्तर जनरल ने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे। सोढ़ी साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और उन्हां दे नाल बैठे ने सत्कारयोग साडे बहुत ही प्यारे वीर सुजिंदर सिंह जी, प्रिंसीपल सरदार सुजिंदर सिंह जी संघा साहब। ओबी होने का मान आप जी नूं हासिल है और आप सिख पॉलिटिक्स के बारे मेरी जाचे बहुत निगर और बहुत अमीर और बहुत वधिया गल कर सकते हो, क्योंकि पोलिटिकल साइंस दे विच आप मुहारत रखते हो और इस दे नाल ही आप जाहिर तौर पर एजुकेशनिस्ट हो, प्रिंसीपल हो इत्थों के कॉलेज दे विच, और एक राइटर हो, लेखक हो, एक राइटर होने के नाते। क्योंकि मैं इत्थे भी आप जी नूं दसदा चलना कि एक राइटर की जिहड़ी सोच है वो बिल्कुल वक्री हुंदी है। वक्री इस करके हुंदी है क्योंकि उसने अपने पक्षों सोचना होंदा है, शायद उसकी सोच अपनी वक्री हुंदी है, इसे करके वो कुछ वखरा ऐसा लिख जाता है। जे उसने लिखे हुए नूं आपां कबूल कर लीए, पढ़ लीए, असर कबूल कर लीए तो जाहिर तौर पर जिहड़ी साडी कौम है वो एक सुधार वाल चलेगी। क्योंकि पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इसे करके उन्होंने जिहड़े कि लेखक सन, भावें कवितावां लिखते सन या किसी भी होर फील्ड दे विच, उन्होंने खास अते विशेष सत्कार सन्मान गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दिता। और साडे पास जिहड़े साडे गुरु ग्रंथ साहब जी ने वो लिखती रूप दे विच ने, जिहड़ा साडा सब तो वड्डा धर्म का एक विधान है। तो लेखक होना मेरी चाचे एक मान की गल है और अपनी लेखनी दे नाल जिहड़े न्याय करते हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने आपां सच की आवाज़ कहने वाले वो लेखक कह सकते हैं, जिहड़े कि उस वक्त सच की गल करते हैं। क्योंकि ये गल मैं इस करके भी कही कि सानू इतिहासक पक्षों खास करके सिख कौम नूं एक गिला भी रहा, एक शिकवा भी रहा। वो गिला ये रहा कि साडा इतिहास खास करके नॉन या गैर सिखां ने लिखा है। गैर सिखां ने जिथे जिथे भी साडा इतिहास लिखा है उत्थे उत्थे हो सकता है किते किते वो मजबूरी बस या नहीं अपने आप को रोक सके सच कहण तो, उत्थे उन्होंने तारीफ भी की है, लेकिन किते ना किते वो कंडा लाण तो भी नहीं चुके। जिथे जिथे भी किते किते भी उन्होंने बस चलिया है, उन्होंने सिख इतिहास को थोड़ा जिहा तरोड़िया मरोड़िया भी जरूर है। और ऐसे ही कुछ अजोके व्यक्ति भी कर रहे हैं जिहड़े साडे अपने भी जिहड़े केसादाड़ियां दे रूप दे विच ने, लेकिन कुछ ने सिख इतिहास को बहुत वधिया लिखिया। अलबत्ता मैं चाहांगा कि इस वक्त लोड़ है एक नवे तरीके दे नाल जिहड़ा साडा वापरिया इतिहास है उन्होंने गुरमत की कसवट्टी उपर तोल के फिर लिखण दी, क्योंकि अज तक का जिहड़ा इतिहास है उहदे विच काफ़ी उणताइयां अजे भी रह गई ने। तो इस सारी गलबात का अज आपां दृष्टि बिंदु रखते हुए, केंद्र बिंदु रखते हुए गलबात करते हैं अपने जिहड़े साडे नाल दो साडे मेहमान हाजिर ने। सत्कारयोग दविंदर सिंह जी सोढ़ी साहब, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के सकत्तर जनरल। सत्कारयोग सुजिंदर सिंह सरदार प्रिंसीपल सरदार सुजिंदर सिंह जी संघा साहब। तो दोनों वीरों एक बार फिर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संघा साहब मैं थोड़े तो गल शुरू करदा क्योंकि तुसी इंग्लैंड तो हो, इस मुल्क तो हो और बड़े गोह दे नाल तुसी सिख सियासत नूं देखिया है, वाचिया है, घोखिया है। सिर्फ देखिया वाचिया घोखिया नहीं बल्कि सिख सियासत नूं तुसी लेखक होने के नाते जिथे जिथे भी तुहानूं मौका लगा तुसी लिखिया और बहुत वधिया लिखिया। तुसी भावें बर्मिंघम दे विच वसदे सिखां दा इतिहास होवे या इंग्लैंड दे विच वसदे सिखां दा इतिहास होवे या फिर सिखां दे नाल हुंदियां बेइंसाफियां होण, उन्हां नूं तुसी कदी भी अपनी अखां तो ओहले नहीं होण दिता। एक सही मैने विच एक लेखक की ड्यूटी निभाई, जिहड़ी कि एक बड़ी मुबारक वाली गल है। तुसी एक एजुकेशनिस्ट भी हो, तुहानूं इस गल दा मान भी हासिल है कि तुसी भी हो, पोलिटिकल साइंस दे विच भी तुहाडी महारत है और एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते तुसी विद्या दे मंदिर दे विच सिक्ख्या भी दे रहे हो।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਔਰ 3 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕਦਮ ਧੜਾਧੜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਕਾਰਨਰ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੋ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਖਸਾਤ ਮੀਡੀਅਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਆਫ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਤੇ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਾਠ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ, ਰੋਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਾਰਕ ਤਲੀ ਦੀ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਜੇਕਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਤੇ ਸੰਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। BBC ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕ ਤਲੀ BBC ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਬੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਮੁਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਵਾਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਬਡਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 83-84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ escape ਕਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ 63 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਉਹ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 50s 60s 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 50s 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਧੋਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਓਇਸਟ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਾਲਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝੁਕਾਅ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਲੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਵੇਂ ਸਹੀਆਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ 1978 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 12 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ 1981 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰਸ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਤਨ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਆਏ। ਪਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਹਾਰਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਸੌਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 10 ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ 1984 ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਅਜੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਆਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰਚਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਆਟਮ 84 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਲਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 25,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਕਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸਬਡਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਸਟੇਨਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਐਜ਼ ਰਾਈਟਰ, ਐਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਔਰ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਵੁਕਤਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ, ਰੋਸ, ਅਲਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਖਸਾਤ, ਸਦਾਚਾਰ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੌਮ ਲਈ ਸੇਵਾ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਗਾਹ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। पर संगा साहब जिस जगह पर किया गया है कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, उसी जगह पर किया गया राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। मतलब ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਾਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਦਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੀ ਖਟਿਆ, ਕੀ ਗੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ। ਖਟਿਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਮ ਡਿਜ਼ਰਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4-5 ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦਿਸਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਮੀਨੀ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਸਟੇਨਡ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਸਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤੌਰ ਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਰ ਸਿੰਘ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਇਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਈਡਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ, ਮਲਟੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀ ਫੇਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਰਟਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੋਸੀਬਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਫਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਕਤੂਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਕਤੂਲੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਕੌਮ, ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਲਈਏ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਏ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਚਲੋ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹ ਕਰਮ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ
ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚ ਸਪੋਰਟਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਵੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਆਪ ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੇ